करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे किछ है जिस देहे सो पावे। सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे। राम जन के मन मनुष्य बाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जन भूखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आय वसिया जन इच्छा सब बुझाइया। सदा कुर्बान किता गुर बटहो जिसनिया बड़ियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द कर सपागे शब्द वाजे कला चित कर धारिया। पंचदूत दुधवासी कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुर जिन को से नाम हर के लागे। काहे नानक दे सुख हो आतित कर अनहद वाजे। अरद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ लागे बाजे अनहद को। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महात। दिल सरात दे दाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। गर्मी आपो अपनी नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚਕਰ ਚਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ। ਅਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਣ ਗਣਜੈ। ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸਰਨਾ। ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਜਿਹੇ ਲਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ। ਬੇਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ। ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੁਪਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰ ਬਾਨਕ ਬਨੇ ਬਚਿਤ੍ਰ। पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं,
पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख बचन रसाल मधु मधुर पियाए हैं। सोबत सहजासन बिलासन दयंक माल प्रेम रस बिसम होए सहज समाए हैं। चातृक शब्द सुन अखियाँ उघर गई भई जल मीन गत बिरहा जगाए हैं। आज मोरे आए हैं हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। सुख होटल गुर सेविय अहनस सहज शोभाई। दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसंदी नूर अर सोह कुर सोह चट्टिया। खुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कट्टिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदा शाहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलह महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। करे आनंद आनंदी मेरा काट काट पूरन सिर सिर है नवेरा। सिर साहा कै सच्चा साहिब आवर नाही को दूजा ही। कर आनंद आनंदी मेरा घट घट पूरन सिर सिर है नबीरा। सिर साहा कै सच्चा साहिब आवर नाही को दूजा है। हरख बंत अनंत दयाला प्रगट रह्यो प्रभ सर्ब उजाला। रूप करे कर बिखै बिगसै आपे ही आप पूजा है। आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा। आपे खेल खिलावै दिन राती
ਆਪੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਪੀਜਾਹੇ। ਸਾਚਾ ਤਖਤ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਚ ਖਜ਼ੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸ਼ਾਹੀ। ਆਪੇ ਸੱਚ ਧਾਰਿਓ ਸਭ ਸਾਚਾ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਵਰਤੀਜਾਹੇ। ਸਾਚਤ ਪਾਵਸ ਸੱਚੇ ਕੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ। ਸੱਚੇ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਕੀਜਾਹੇ। ਏਕੋ ਆਪ ਤੂੰ ਹੈ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਕੈ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪਤੀਜਾਹੇ। ਤੂੰ ਬੜ ਰਸੀਆ ਤੂੰ ਬੜ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜੋਗੀ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਆਮਿਓ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਹੇ। ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਤੁਜੈ ਤੇ ਹੋਵੈ, ਦੇਹ ਦਾਨ ਸਭ ਸਹਿ ਜਨਤਾ ਲੋਐ। ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿਆ ਕੀਜਾਹੇ। ਜਾਚਹਿ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਬਨਵਾਸੀ, ਜਾਚਹਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਇਕ ਦਾਤਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਜਾਚਕ, ਦੇਹ ਦਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਹੇ। ਕਰੈ ਭਗਤ ਅਰ ਰੰਗ ਅਪਾਰਾ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੁ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ। ਭਾਰੋ ਤੋਲ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਹੁਕਮ ਮਨ ਭਗਤੀ ਜਾਹੇ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਦਰਸ ਸੋਈ ਤੁਧ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੈ। ਚਤੁਰ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣਾ ਸੋਈ, ਜੋ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਵੀ ਜਾਹੇ। ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਸੋ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਭਉ ਕੇਹਾ, ਅਵਰ ਕਹਾ ਕਿਛ ਕੀਜਾਹੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਲੈ ਟੂਟਾ ਗੰਢਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ, ਆਮਿਓ ਝੋਲ ਝੋਲ ਪੀਜਾਹੇ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਾਧ ਸਾਧ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਅਮਰ ਪਿਆ ਅਵਿਨਾਸੀ ਥੀਵੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ, ਗੁਰ ਦੂਰ ਕੀਆ ਪਰਮੀ ਜਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੈ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ, ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਹੇ। ਬਾਰਹ ਕੰਚਨ ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਬੰਨੀ ਸਚੜਾਇਆ। ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੈ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈ ਜਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਮਨ ਪੀਜਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ
ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਮਾਨ ਭੀਜਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੈਰਾਗ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਔਰ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਊਵਿੰਡ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਘਰ 'ਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਪੀੜਨੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਈ ਆਵੀਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਆਈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਖੇਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਲਣਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਗੰਨੇ ਪੀੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਵੀ ਇਹ ਬਲਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿੱਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਵਾਕ ਜਾਂ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪਹੂਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀਪ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਈਂ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪਤਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫੇਰ ਕੇ ਜਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀਪ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਡਾਰੂ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਕੱਦ ਕਾਠੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛਕੀ ਤੇ ਦੀਪ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਨੇਜੇਬਾਜੀ ਸਿੱਖੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਔਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਸੁਆਮੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ 4 ਉਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ 4 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਉਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ 4 ਉਤਾਰੇ 4 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੂਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸੋਲਹੇ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਲਹੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 16 ਬੰਦ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਹੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। 16 ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਸੋਲਹੇ। ਇਹ ਸੋਲਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਛੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਔਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਆਨੰਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਜੋ ਆਨੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਜਲ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸਾ ਹੈ ਤੈਸਾ ਦਿਸਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੁਖੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੁੰਨੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਅਧਰਮੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਦਾਤੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੱਚਦਾਨੰਦ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਨੰਦੀ ਉਹਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨੰਦੀ। ਹੇ ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਾਟ ਘਾਟ ਪੂਰਨ ਸਿਰ ਸਿਰ ਹੈ ਨਵੇਰਾ। ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨਬੇੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਏ। ਉਹ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਲਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ। ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਦੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਘੂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਦੀਰਘ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸੋਲਹੇ ਦੀ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੰਦ ਬੰਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਜਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਖ ਬੰਤ ਆਨੰਤ ਦਇਆਲਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰਖਵੰਤ, ਹਰਖਵੰਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇੜ ਹੈ। ਆਨੰਤ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਇਆਲਾ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਬਿਗਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਉਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੂਪ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਰੂਪੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਗਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੱਜਾ ਅੱਖਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੂਜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹਾਹਾ ਤੇ ਜੱਜਾ ਅੱਖਰ ਅਖੀਰ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਪ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ। ਉਸ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀਵ ਖੇਡ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਖਿਡਾਵੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਆਪੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਭੀਜਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਭੀਜਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਿੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ 4-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰ ਖੋਲਣੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਚਾ ਤਖਤ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸੱਚੀ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਖਜ਼ੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸ਼ਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੱਚ ਧਾਰਿਓ ਸਭ ਸਾਚਾ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਵਰਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਵਰਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਸੱਚੇ ਕੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਓ ਹੈ ਨਾ, ਤਪਾਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਸੱਚੇ ਕੇਰਾ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਕੀਜਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਕੀਜਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਕੋ ਆਪ ਤੂੰ ਹੈ ਵੱਡ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋ। ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਕੈ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਭਤੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਤੀਜ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਭਤੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਰਸੀਆ ਤੂੰ ਵੱਡ ਭੋਗੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸੀਆ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਭੋਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ 'ਚ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਪਸਵੀਆਂ 'ਚ ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਰਸੀਆ, ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ। ਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜੋਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ। ਨਿਰਵਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨੂੰ, ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋ। ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋ, ਜੋਗੀਆਂ 'ਚ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹੋ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਮਿਓ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਹੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਤੁਝੈ ਤੇ ਹੋਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਹੈ। ਦੇਹ ਦਾਨ ਸਭ ਸੈ ਜਨਤਾ ਲੋਐ। ਦੇਹ ਦਾਨ ਸਭ ਸੈ ਜੰਤ ਲੋਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਚੈ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਬਨਵਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਧਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਾਚੈ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਾਤਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਜਾਚਕ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜਾਚਕ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਦਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੇਹ ਦਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਹੇ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਰ ਹੈ ਭਗਤ ਅਰ ਰੰਗ ਅਪਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪੋ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਥਾਪਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਖਿੰਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਖਿੰਨ 'ਚ ਹੀ ਢਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭਾਰੋ ਤੋਲ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਮਨ ਭਗਤੀ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਕਮ ਮਨ ਭਗਤੀ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਦਰਸ ਸੋਈ ਤੁਧ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਤੁਰ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣਾ ਸੋਈ। ਜੋ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਵੀ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ, ਉਹੀ ਸੁਗੜ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਚਤੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਸਵਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਚੇਤ ਆਵੈ ਸੋ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੇਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੇਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਭਉ ਕੇਹਾ। ਅਵਰ ਕਹਾ ਕਿਛ ਕੀ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਠਰਦਾ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਤਾਂ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਿਰਦੇ ਤਾਂ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਭੁੱਜਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ ਟੂਟਾ ਗੰਢਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਰਿਤ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗਿਆਤ ਜਾਗ ਪਈ। ਆਮਿਓ ਝੋਲ ਝੋਲ ਪੀ ਜਾਹੇ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਝੋਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਲਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਾਧ ਸਾਧ ਹੀ ਜੀਵੈ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੀਵਦੇ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਾਧ ਸਾਧ ਹੀ ਜੀਵੈ। ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸदैवी ਕਾਲ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਸदैवी ਜੀਵਦੇ ਹਨ। ਅਮਰ ਪਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ ਥੀਵੈ। ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ, ਗੁਰ ਦੂਰ ਕੀਆ ਪਰਮੀਜਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਦੂਰ ਕੀਆ ਪਰਮੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ, ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀਜਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ ਸਗੋਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ, ਸਵਾਇਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੰਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀਜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਘਟਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 12 ਕੰਚਨ ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ 12 ਵੰਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, 12 ਵੇਰੀ ਤਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੂੰ 12 ਵੰਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਦਰ ਸਰਾਫ ਬੰਨੀ ਸਚੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਾਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਨੀਸ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਪਾਠ ਨੇ। ਸੰਪਰਦਾਈ ਪਾਠ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨੀਸ ਚੜਾਇਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਵਨੀਸ ਚੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਸਰਾਫ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਵਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ 12 ਬੰਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਕਸੌਟੀ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈ ਜਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 12 ਬੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਈਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਮਨ ਪੀਜਾ ਏ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੀਜਾ ਹੈ, ਭਿੱਜ ਗਿਆ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ